Okay students, already we defined complete residue system. Now we see the reduced residue system. Already we have defined it. Once again we see the definition. Reduced residue system. The set of integers a1, a2 and so on ak is called a reduced residue system modulo m, written as RRS mod m. If first condition aim, the GCD of aim is equal to 1. I is equal to 1, 2, 3 and so on k1. That means a1 m is equal to 1, a2 m is equal to 1 and so on. This is the first condition. Then second one, ai congruent aj mod m for all I is not equal to j. And the third condition, if n is an integer relatively prime to m, then n is equal to this ai, one of ai, that may be I may be 1, 2, 3, 4 and so on. ai means a2, a3, a4, anyone. So n congruence ai mod m for unique I. For unique I means only one I. అంటే n is equal to a1 mod m కావాలంతే. I is equal to 1 కి కావాలి. లేదా n is equal to a2 mod m కావాలి. అంటే ప్రతి aiకి కాదనమాట ఇది. యూనిక్ I మీన్స్ ఒక్క ఐ వాల్యూకే అవుతుంది. ఆ ఐ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? 1 నుంచి k లోపల ఏదైనా సపోజ్ k ఈక్వల్ 10 అనుకోండి. ఐ లైస్ బిట్వీన్ 1 and 10. అంటే a1 a10లలో ఏదో ఒక్క వాల్యూకి ఒక్క ఐకి మాత్రమే, అంటే ai a1లలో a5 a6 ఏదో ఒక్క ఐ వాల్యూ, అంటే ఒక్క వాల్యూకి మాత్రమే, ఈ సెట్లో ఒక్క వాల్యూకి మాత్రమే n కాంగ్యురెన్స్ ai mod m అవుతుంది. సో ఫస్ట్ కండిషన్ aim, GCD of aim is 1. నెక్స్ట్ ai congruent aj mod m. Third condition, n is integer relatively prime to m. That means the GCD of nm is 1 అయ్యేటట్లుగా n is equal to ai mod m అయ్యేటట్టు ఈక్వేషన్ ఓన్లీ 1 ai ఉంటుందట. ఓకే, you observe ma, you observe in last class we defined the complete residue system. Okay, complete residue system. What is that complete residue system? You observe here, see this one, let m be a fixed positive integer. This set is called complete residue system, CRS mod m. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది RRS, ఇదైతే CRS mod m. if ai not congruent aj mod m, for each n there exists unique ai such that n is equal to ai mod m. మీరు గమనించారంటే ఫస్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ అక్కడ ఈక్వల్ పెట్టాము. ఐ మీన్ అది ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు అయి ఉంటున్నాము. అది కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొకటి పెట్టాం. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఆల్రెడీ సిఆర్ఎస్లో ఉన్న కండిషన్స్ని మనం సెకండ్ థర్డ్గా చెప్పి ఫస్ట్ కండిషన్ ఒకటి యాడ్ చేసాం ఎక్స్ట్రాగా. ఏంటది? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి మనం యాడ్ చేసింది? ఏఐ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టాం. ఇది ఒకటి పెట్టామండి. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టండి, నాట్ కాంగ్రుయెంట్ పెట్టండి. సో అక్కడ చెప్పింది రెండు కండిషన్స్, సిఆర్ఎస్కి సెకండ్ థర్డ్ కండిషన్స్ మాత్రమే చెప్పినాం. ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాం. ఏంటది? ఏఐఎం, జీసీడీ ఆఫ్ ఏఐఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ వీ సే దిస్ సెట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ రెసిడ్యూ సిస్టమ్. అబ్జర్వ్ మా, ఒక సెట్ రెడ్యూస్డ్ రెసిడ్యూ సిస్టమ్ కావాలి అంటే జీసీడీ ఆఫ్ ఏఐ అంటే a1m is equal to 1 చూపాలి, a2m is equal to 1 చూపాలి, a3m is equal to 1 చూపాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్, ai not congruent aj mod m. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్, there is one n such that nm are relatively prime. that means gcd of nm is equal to 1 అయ్యేటట్లుగా n congruent ai mod m అయ్యే ఈక్వేషన్ అయ్యే విధంగా ఒకే ఒక ai ఉంటుంది అని చూపించగలిగితే the given set is reduced residue system అవుతుంది. See the problems. Show that the set of integers 1, 5, 7, 11 is RRS. So we are going to prove that three conditions now. Okay ma, show that the set of integers 1, 5, 7, 11 is a RRS mod 12. RRS mod 12. మీరు నోట్బుక్లో నోట్ చేసేటప్పుడు RRS పక్కనే mod 12 పెట్టుకోండి. ఓకే మా, we have, see this one, m is mod, m is 12, mod 12, RRS mod 12. see the definition, mod 12, RRS mod 12 అని ఇచ్చారు. m ప్లేస్లో 12 ఇచ్చారండి, m ప్లేస్లో 12 ఇచ్చారు. what is the first condition? aim is equal to 1.
So here A1 is 1, A2 is 2, A3 is 7, A4 is 11. A4 వరకే ఇచ్చారు. AI means A1 to A4 ఇచ్చారు. M is 12 అని ఇచ్చారు. We have, see the first condition, A1M 112 means GCD of 112 is 1. Next A2M 512 is also 1. Next 712 1, 11 A4, M అంటే 12 1. Okay, the condition 1 in the definition is satisfied. Similarly, second condition is obviously second condition also true. Next, see the third condition, let n be any integer such that n12 is equal to 1. చూడండి డెఫినిషన్లో n is an integer relatively prime to n. That means GCD of nm 1 అయ్యేటట్లుగా n సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత ఇది చూపించాలి మీరు. n సెలెక్ట్ చేశాను, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు m మీన్స్ 12. n అనేది 12కి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే n, 12 GCD 1 అయ్యేటట్టుగా n తీసుకుంటున్నాను నేను. లాస్ట్లో మనం ఈ ఈక్వేషన్ చూపించబోతున్నాం, n కాంగ్రుయెంట్ AI mod m అని. ఓకేమ్మా. సో n ఈజ్ ఎనీ ఇంటీజర్ సచ్ దట్ n m రిలేటివ్లీ ప్రైమ్, m మీన్స్ 12 అని ఇచ్చారు. n m వాల్యూతో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉండాలి అంటే GCD 1 అయ్యేటట్టు తీసుకున్నాను. దీని అర్థం ఏంటమ్మా, n12 రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే there is no common factor. That means 12 does not divide n అనేగా. 12 does not divide n. రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే వీటి GCD 1 వచ్చింది అంటే GCD 1 means they are relatively prime. కాబట్టి 12 does not divide n. సో 12 does not divide n అంటే డివిజన్ అల్గారిథం ఏం చెప్తుంది, n is equal to 12q plus r. ఒకవేళ 12 divides n అయితే n is equal to 12q తో ఆపేస్తాం. డస్ నాట్ డివైడ్స్ కాబట్టి రిమైండర్ ఉందమ్మా. n is equal to 12q plus r. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం చూడండి. ఇక్కడ మనకి కాన్గ్రుయెన్స్ మనం డిఫైన్ చేసింది, ఏ కాన్గ్రుయెంట్ బి mod m అంటే m డివైడ్స్ a మైనస్ b, అంతేనా. m డివైడ్స్ a మైనస్ b, m డివైడ్స్ కాబట్టి దిస్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m క్యూబ్. దిస్ నంబర్ కింద m డివైడ్స్ దిస్ నంబర్ a మైనస్ b, సో a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు m క్యూబ్. డస్ నాట్ డివైడ్ అయితే ప్లస్ ఆర్ కూడా పెట్టుండేవాళ్ళం. m డివైడ్స్ ab మీన్స్ a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు m క్యూబ్. నౌ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు m క్యూబ్ ప్లస్ b. అంటే ఏ కాన్గ్రుయెంట్ b mod m ఉంటే అది డివిజన్ అల్గారిథంలోకి మారేసరికి ఏ అలాగే ఉంది, mod mలో ఉన్న m క్యూ వచ్చి ప్లస్ రిమైండర్ ప్లేస్లో b వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీకు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు m క్యూ ప్లస్ b ఉన్నది అంటే కాన్గ్రుయెన్స్లో ఇది ఎలా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు. a సేమ్ a, ఇక్కడ ఏదైతే రిమైండర్ ఉందో కాన్గ్రుయెంట్ b, ఇక్కడ q ఇంటూ ఉన్నది mod m. నౌ యూ బై డివిజన్ అల్గారిథం, దిస్ ఈజ్ డివిజన్ అల్గారిథం, చేంజ్ ఇంటూ కాన్గ్రుయెన్స్, వాట్ యు గెట్, n మారదు. చూడండి, కంపేర్ చేయండి, దీంతో ఇది కంపేర్ చేస్తూ ఈ ఫామ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ వీ హ్యావ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైండర్ మీన్స్ r mod m, m మీన్స్ ఇది 12 కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు r mod m, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు r mod m. సో బై డివిజన్ అల్గారిథం, బై దిస్ డివిజన్ అల్గారిథం, using this division algorithm, write congruence, we get this one. What is that? n congruent r mod 12. ఇలా వచ్చిందమ్మా. మీరు ఏం తీసుకున్నారు ఇక్కడ? సో ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఇంతవరకు క్లియరే కదా. n కాంగ్రుయెన్స్ r mod m 12. మనం చూపించాల్సింది ఏంటి, థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి చూపించాల్సింది, n కాంగ్రుయెంట్ ai mod m అని చూపించాలి. బట్ మనం ఏం చూపించాం ఇప్పుడు, n కాంగ్రుయెంట్ r mod m అని చూపించాం. ఈ r ప్లేస్లో ai రాయగలిగితే అది యూనిక్ ai, అంటే ఇచ్చింది 4 a1 a2 a3 a4 అయితే r ప్లేస్లో ఏదో ఒక ai ఉంది అని రాయగలిగితే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. దట్ మీన్స్ ద గివెన్ సెట్ ఈజ్ RRS అని చెప్పచ్చు. ఓకేమ్మా. సపోజ్ మీరు n12 ఎలా తీసుకున్నారు, 1 కదా, n12 GCD 1 కదా. సో n ప్లేస్లో 13 పెట్టి చూస్తే 13 12 GCD కూడా 1ఏగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్ తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుందమ్మా. ఇప్పుడు నేను n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు r ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 13 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంటే mod 12 అవుతుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటే అప్పుడు 12 డివైడ్స్ 13 మైనస్
ఏంటి దీని మీనింగు? ఏ కాన్గ్రెంట్ బి mod m మీన్స్ m డివైడ్స్ a మైనస్ b. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 తీసుకుంటే r 1 అవుతుంది చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు 12 డివైడ్స్ 13 మైనస్ 1 అంటే 12. కాబట్టి n కాన్గ్రెంట్ r mod 12 అయితే ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 అనుకుంటే మీరు r ప్లేస్లో 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ r అనే 1 ఉంది r ప్లేస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 1 ఉంటే ఈ rకి 1కి 12కి జీసీడీ 1 కదమ్మా. అంటే ఆర్కి ఎంకి జీసీడీ, ఆర్కి 12కి జీసీడీ 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 పెట్టుకుంటే మీరు ఆర్ ప్లేస్లో 1 పెడితే దీని అర్థం ఏంటి? 1 అంటే ఏంటి? A1. కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n కాన్గ్యురెంట్ A1 mod 12 అవుతుంది. సరిపోయినట్టేగా ఇది? n కాన్గ్యురెంట్ A1 mod 12. A1 మాత్రమే, ఐకి ఒకే ఒక వాల్యూ 1 మాత్రమే. సో n13 అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆర్ ప్లేస్లో A1 వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ n కాన్గ్యురెంట్ AI mod 12 ఫర్ యూనిక్ ఐ అని చెప్పాను. సరేనమ్మా, నేను n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 కాదు 31 తీసుకుంటాను. అప్పుడేంటి? ఇది 31, ఇక్కడ 7 ఉండాలి. 31 మైనస్ 7, 12 డివైడ్స్ 31 మైనస్ 7 అంటే 24. 12 డివైడ్స్ 24. n13 ఉన్నప్పుడు ఆర్ వాల్యూ 7. 7 అంటే ఏంటి? ఇది A3. కాబట్టి n31 తీసుకున్నప్పుడు n కాన్గ్యురెంట్ A3 mod 12. A3 మాత్రమే, అంటే n మారే కొద్దీ మీకు ఈ ఆర్ ప్లేస్లో A1 అన్నా రావచ్చు, నెక్స్ట్ 5 అన్నా రావచ్చు, 7 అన్నా రావచ్చు, 12 అన్నా రావచ్చు. n మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి n కాన్గ్యురెంట్ r mod 12 అండ్ r12 is 1 GCD. దెన్ r will be, r వాల్యూ ఏమేమి అవ్వచ్చు ఇప్పుడే చూపించాను. ఆర్ వాల్యూ మీరు తీసుకునే ఎన్ను బట్టి ఆర్ వాల్యూ ఏమేమి అవ్వచ్చు? 1 కావచ్చు, 7 కావచ్చు అని చెప్పాను. ఇంకా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే 5, 11 కూడా ఏదో ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే అవుతుంది. కాబట్టి n కాన్గ్యురెంట్ ఓన్లీ AI, one of AI mod 12. This gives the given set is third condition satisfied కాబట్టి the given condition, third condition satisfied. So the given set is RRS. Okay ma, 3 conditions satisfied కాబట్టి third we have the given set is RRS అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. షో దట్ show that the given set of integers are RRS అన్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన నంబర్స్ జస్ట్ ఇది అర్థం వచ్చేసినట్టుంది కొంచెం. ఓకే స్టూడెంట్స్, mod 15 ఇచ్చినారమ్మా. నేను ప్రాబ్లం చదువుతాను, కొంచెం నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ప్రాబ్లం చదువుతాను, కొంచెం నోట్ చేసుకోండి మీరు. షో దట్ the set of integers, show that the set of integers in bracket first line, show that the set of integers in bracket minus 19, minus 1, 22, 43, 46, 79, 113, 452 is RRS bracket mod 15. ఇదన్నమాట mod 15, RRS bracket mod 15. అంటే we have given a set of integers. We are going to show that this set is the RRS mod 15 అని చూపించాలి. ఓకే అమ్మా, నేను ఇందాక చూపించాను మీకు. ఆర్ఆర్ఎస్కి సిఆర్ఎస్కి ఏంటి తేడా? జస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఏంటది? AIM GCD is equal to 1. కాబట్టి గివెన్ సెట్ మీకు సిఆర్ఎస్ అని చూపించగలిగితే ప్రతి పేరు ప్రతి 1 A1 minus 19, 15 తీసుకుంటే GCD 1 అవుతుందమ్మా. అట్లా ప్రతి ఎలిమెంట్తో MGCD 1 అని ఎక్స్ట్రా చూపించగలిగితే గివెన్ సెట్ ఈ సిఆర్ఎస్ అయితే, గివెన్ సెట్ సిఆర్ఎస్ అంటే సెకండ్ థర్డ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి అని అర్థం. కాబట్టి ఈ ప్రతి A1, A2, A3 వీటన్నిటితో M తీసుకుంటే minus 19, 15 తీసుకుంటే GCD 1 అని చూపించండి.
అలాగే ప్రతి ఎలిమెంట్తో ఎంజీసీడీ 1 అంటే థర్డ్ కండిషన్, దట్ మీన్స్ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయని అర్థం. ఎక్స్ట్రా ఏంటి సిఆర్ఎస్ కంటే దీనికి ఏఐఎం జీసీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇక్కడ గమనిస్తే మనకు అది ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది. కాబట్టి ఇంకా సిఆర్ఎస్ చూపించగలిగితే చాలన్నమాట. సో వీ సీ ద లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ mod 15 ఆఫ్ ది ఇంటీజర్ ఆఫ్ ది గివెన్ సెట్ ఆర్. వాళ్ళు ఇచ్చిన సెట్కి లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ mod 15 ఆర్ అని చెప్పి ఇచ్చున్నాడు. ఇది ఆల్రెడీ సిఆర్ఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు నేను చూపించాను. అక్కడైతే ఇలా చూపించలేకపోయాను, నేను ఊరికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేసి మీరు ఈరోజు సిఆర్ఎస్ ప్రాబ్లమ్స్కి లీస్ట్ రెసిడ్యూస్ రాసుకోండి. సో mod 15 కదమ్మా, mod 15కి -19 తీసుకుంటే లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ mod 15 ఆఫ్ -19 అది కనుక్కోవాలి. -19కి లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ mod 15 కనుక్కోవాలి. అంటే మీరు mod 15 ఈ 15తో మీరు డివైడ్ చేయాలి. దేన్ని? -19ని. నేను ఊరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇప్పుడు చూపిస్తున్నానమ్మా. ఇప్పుడు మీకు లోపల మైనస్ ఉంది. సరే ఫస్ట్ నేను 22కి చూపిస్తానమ్మా, చాలా ఈజీ కాబట్టి. 1 2 3 థర్డ్ వన్ 23 ఉంది సెట్లో. లీస్ట్ రెసిడ్యూ చూపించబోతున్నాను ఈ 22కి. సి హియర్ 15 mod 15 మీన్స్ 15తో డివైడ్ చేయాలి. దేన్నమ్మా? 22ని. 15 1s are 15, 1 ఉందమ్మా ఇక్కడ. 15 1s are 15. పైన పాజిటివే కింద పాజిటివే. డివిజన్లో మనం ఏం చేస్తాం? పైన బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, దాని నుంచి కింద ఉన్న నెంబర్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, అంతేనా? ఇక్కడ +22 కాబట్టి 15, ఇక్కడ +1 వేసుకున్నాం. 15 1s ప్లస్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, 15 1s 15 2s వేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇక్కడ 15 1s are 15. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? పైన పెద్ద వాల్యూ కింద చిన్న వాల్యూ కాబట్టి పై దానిలో నుంచి కిందది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ గుర్తు మార్చాం. 22 - 15 7. ఈ డివిజన్ అందరికీ తెలుసు కదా. 15 1s 15, 22 -15 చేసాం. ఆల్రెడీ ఉన్నది ఏంటి? +15. 15 1s 15, దానికి మైనస్ లేదు. డివిజన్లో ఏంటి? డివిజన్ కండిషన్ ప్రకారం పైన నంబర్ నుంచి కింద నంబర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే గుర్తు మార్చాలి. 22 - 15 7. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మా? ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ నెంబర్ -19. ఈ -19ని mod 15 అంటే 15తో డివైడ్ చేయాలి. మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే మీరు డివైడ్ చేయాల్సిన నెంబర్ మైనస్ ఉంటే కోషియంట్ ప్లేస్లో కూడా మైనస్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 22 కంటే 15 చిన్నది, అప్పుడు దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు -19 ఉంది అంటే 15 -1s are -15 వేసుకోకూడదు. ఎందుకని? -19 చిన్నది, -15 పెద్దది. మైనస్లోకి వచ్చేసరికి నంబర్ పెద్దదున్న వాల్యూ చిన్నదైపోతుంది. కాబట్టి నేనేం చేశాను? 15 ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1నో -2నో అలా తీసుకోవాలి. -1 తీసుకుంటే -15 అవుతుంది. -19 కంటే -15 పెద్దది, పెద్ద వాల్యూ ఇక్కడ వేయకూడదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ చూస్తున్నాను. 15 -2s are -30. ఇప్పుడు పై నెంబర్ నుంచి కింద తీసేయండి, ఎందుకంటే -19 పెద్దది, -30 చిన్నది. ఓకే, -19లో నుంచి ఇది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే గుర్తు మార్చాలి, ప్లస్. ఇప్పుడు +13 - 19 11 అయింది. కాబట్టి నాకు -19కి mod 15 కనుక్కుంటే లీస్ట్ రెసిడ్యూ వచ్చేసి 11 అయింది. సో నేనేం రాశాను? ద లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ mod 15 ఆఫ్ -19 ఈజ్ 11. కాబట్టి ఇక్కడ లీస్ట్ రెసిడ్యూస్ రాస్తున్నాము. -19 లీస్ట్ రెసిడ్యూ 11 అయింది. -1కి చూద్దాం. -1కి లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ mod 15 ఏంటో? -1 ఇది. 15 -1s are -15. సో -1 కంటే -15 చిన్నదే. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. -1లో నుంచి -15 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే దీన్ని గుర్తు మార్చండి, ప్లస్. -1 + 15 14. గమనించారా? ఈ రెసిడ్యూ వచ్చేసి మీరు డివిజన్ చేసేదానికంటే చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్. ఇందాక కూడా ఈ రిమైండర్ 11 వచ్చింది, అది డివైడ్ చేసే 15 కంటే చిన్నది కాబట్టి డివిజన్ అల్గారిథం కండిషన్ సరిపోతుంది ఇక్కడ, R<b అనేది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? -1కి మైనసే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ -1s are -1, -1 కంటే -15 చిన్నదే కాబట్టి ఇది వేసుకోవడం కరెక్ట్. నెక్స్ట్ నంబర్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్ క్లాస్ నోట్స్లో నోట్ చేసుకోమన్నాను. 22 తర్వాత 43 ఉంది. 43 అంటే ఏంటి?
15 2s are 30, ఇక్కడ 43 పెట్టుకుంటే ఈ ప్లేస్లో 15 3s are 45 పోదు, 43 చిన్నది 45 పెద్దది కాబట్టి 15 2s are 30 పెట్టండి, పైన 43 కింద 30 అంటే 13 మిగిలింది. కాబట్టి ఈ ఫోర్త్ వన్కి లీస్ట్ రెసిడ్యూ 13 రాశాను. రిమైనింగ్ కూడా మీరు చేసుకొని చూడండి. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్కి మీరు చేసుకోవచ్చు. 15తో డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తే అది. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు డివిజన్. నెగిటివ్ వచ్చింది ఎలా అనేది చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో, ఊరికే చెప్పాను. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఈ వీడియో మీరు 2-3 సార్లు చూసారంటే ఈ డివిజన్స్ మినిమల్ లీస్ట్ రెసిడ్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేమ్మా, ఇప్పుడు ఇవి లీస్ట్ రెసిడ్యూస్. ఈ అన్ని రెసిడ్యూస్ కూడా లెస్ దాన్ 15 కాబట్టి వీటిని ఒక ఆర్డర్లో రాస్తే పర్మిటేషన్ రాశారనుకోండి. దిస్ ఈజ్ సెట్ 1. దీన్ని ఒక ఆర్డర్ పర్మిటేషన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయండి. పర్మిటేషన్ మీన్స్ అరేంజ్మెంట్. ఆ అరేంజ్మెంట్ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేశారంటే 1 2 4 7 8 11 13 14. These are all less than 15. So it is obvious that one set, first set, this one is permutation of second set, and these are all less than 15. So this given set is CRS అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించారంటే ఈచ్ AI విత్ Mతో మనకి GCD 1 అవుతుంది కాబట్టి the given set of integers is RRS mod 15. RRS mod 15 అవుతుంది. ఓకేమా, సో మనం చూసింది ఏంటో ఒకసారి చెప్తారా? ఇక్కడ RRS చెప్పాను, RRS మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. దాని ముందు CRS మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను. CRS అయితే 2 కండిషనే, RRS అయితే 3rd కండిషన్. ఇక్కడైతే నెంబర్లో ఫస్ట్ కండిషన్ అవుతుంది. అది మిగిలిన 2 CRSలో ఉన్నవి చూసుకోండి. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ విచ్ ఆర్ RRS and CRS. Okay ma, now we see the next topic, linear congruence, which is one of the important topics in this congruences. Okay, see this one. Congruence ante enti ma? X ఉండదు. What is congruence? నేను కర్సర్ చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇది చదవండి X లేకుండా. A congruent, B mod M. ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ కాన్గ్రుయెంట్. ఏమా, ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ కాన్గ్రుయెంట్. X లేకుండా చదివితే ఏ కాన్గ్రుయెంట్ B mod M అవుతుంది. ఈ కాన్గ్రుయెంట్ ముందు మనం ఏం పెట్టాం? లీనియర్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ LHSలో ఏ మాత్రమే కాకుండా A ఇంటూ X కానీ రాసి మిగిలిందంతా అలాగే ఉంచేసామనుకోండి, కాన్గ్రుయెంట్ కాస్త లీనియర్ కాన్గ్రుయెంట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వి సీ ద డెఫినేషన్, లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్ డెఫినేషన్. An expression of the form AX congruent B mod M, A is not equal to 0 mod M, is called a linear congruence mod M. అంటే ఈ ఈక్వేషన్నే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్నే మనం లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్ అంటున్నాం. ఒకవేళ X ప్లేస్లో X0 పెడితే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయిందనుకోండి, ఇది X0 మీన్స్ మేబీ 1 2 3 4 ఎనీ నంబర్. X అంటే వేరియబుల్ అమ్మ, దాన్ని కనుక్కోవాలి. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోండి, లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి మనం. ఇప్పటిదాకా X లేవు, జస్ట్ A కాన్గ్రుయెంట్ B mod M అని చెప్పాం. ఇప్పుడు X పెట్టాము ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ నౌ కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్. నౌ అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు సాల్వ్ దిస్ లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్. సాల్వ్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ X. సపోజ్ X ప్లేస్లో X0 పెడితే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయితే then we say X0 is the solution of this linear congruence. X0 में X means X is an integer. X is any variable. We are going to find this. X0 ante values 1 2 3 4 adi. Suppose X0 satisfies this equation. Ante X plus X0 పెడితే ఈక్వేషన్ సరిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు X0 is solution of this linear congruence అని చెప్తాం. అదే చెప్పాను, an integer X0 for which in this one AX0 congruence B mod M. అంటే X ప్లేస్లో X0 పెడితే సరిపోయే విధంగా X0 ఉన్నది అంటే then an integer X0 for which this satisfaction is called X0 is called a solution of linear congruence of AX congruence B mod M. కాబట్టి ఈ లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్లో X ప్లేస్లో X0 పెడితే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయిందంటే, ఈ కాన్గ్రుయెన్స్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ X0 ఈస్ కాల్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ కాన్గ్రుయెన్స్.
ఇప్పుడు మనం ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. మనకు తెలిసిపోయింది, డెఫినేషన్ చెప్పాము. ఏఎక్స్ కాంగ్రెన్స్ బి mod m ఉంటే లీనియర్ కాంగ్రెన్స్ అని. నెక్స్ట్ అవర్ ఎయిమ్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ కాంగ్రెన్స్ చేయబోతున్నాం. ఇన్ కేస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ నాట్ అనే ఒక వాల్యూ పెడితే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ సెట్ టు బి సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం చేయబోతుంది ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి కాంగ్రెన్సెస్కి ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోబోవడం. ముందు ఇది ఎలా మారుతుందో చూడండి. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ యూనిట్లో సరే చూద్దాం, ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. వాట్ ఈస్ LHS వాల్యూ కాంగ్రెన్స్ బి mod m? వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్ మా? ఏఎక్స్ నాట్, ఒకవేళ ఎక్స్ నాట్ ఒకవేళ దానికి సొల్యూషన్ అయితే ఇది ఈ కాంగ్రెన్స్ తీసుకుంటే ఏఎక్స్ నాట్ కాంగ్రెన్స్ బి mod m. వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్? దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్ ఇట్ మీన్స్ m డివైడ్స్ ఏఎక్స్ నాట్ మైనస్ బి. ఇస్ ఇట్ రైట్? కాంగ్రెన్స్ డెఫినేషన్ నుంచి ఏఎక్స్ నాట్ కాంగ్రెన్స్ బి mod m మీన్స్ m divides ax naught minus b. So m divides this number. M divides this number means this number is equal to m into some q no some y no రాస్తాం. కాబట్టి m divides, మళ్ళీ divisibility definition కి వెళ్ళండి. m divides this number means there exists an integer y naught such that ax naught minus b అంటే m divides మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకోండి అమ్మా. m డివైడ్స్ n అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు mq రాస్తాం లేదా my రాస్తాం. అలాగే m డివైడ్స్ దిస్ నంబర్ ax నాట్ మైనస్ b, దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ an ఇంటీజర్ y నాట్ సచ్ దట్ దిస్ ax నాట్ మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ దిస్ ఇంటీజర్ my నాట్, ax నాట్ మైనస్ b my నాట్. దెన్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇక్కడ మీరు గమనించారంటే బీని ఈ సైడ్ తీసుకురండి అమ్మా. ఎక్స్ నాట్ ఉంది, వై నాట్ కూడా ఈ సైడ్ పంపించండి, ఎక్స్ వైని. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? ఏఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎంవై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ ఏఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎంవై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. గమనించారా? ఫస్ట్ యూనిట్లో లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్. గుర్తుంది ఎవరికైనా? రన్నింగ్ నోట్స్ కానీ రాస్తుంటే కొంచెం టర్న్ బ్యాక్ యువర్ పేపర్స్, లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్ దగ్గర తీసుకురండి అమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ద లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. కనిపించిందా? అలా లేదా ఇది ఏఎక్స్ నాట్ అంటే బి ఉండాల్సిన దగ్గర మైనస్ ఎం ఉంది, ఆర్హెచ్ఎస్లో సి ఉండాల్సిన దగ్గర బి ఉంది. అంటే ఏబీసీలో చెప్పాం జనరల్ ఫామ్, బట్ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? కాన్స్టెంట్సే కదా. ఏ వచ్చేసి 2, బి వచ్చేసి 4 అలా ఉంటాయి, C7 అట్లా ఉంటాయి. ఇప్పుడు సింబల్ మారిందంతే. ఏఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎంవై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. దిస్ షోస్ దట్ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఎంవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. చూసారా, ఇందాక ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి తీసుకున్నారు ఫస్ట్ యూనిట్లో. ఇప్పుడు నాకు ఎలా వచ్చింది? ఏఎక్స్, ఆ బి ప్లేస్లో మైనస్ ఎం ఉంది, సి ప్లేస్లో బి ఉంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ అని తెలుస్తుంది కదా. ఇది ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ నాట్, వై ప్లేస్లో వై నాట్ ఉంది. కాబట్టి ఇది దేన్ని చూపిస్తుంది? సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్ 2. సో ఇప్పుడు లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్ 2కి సొల్యూషన్ ఉండాలి అంటే మీరు దీన్ని చెప్పండి అమ్మా, నాకు చూసి చెప్పండి పర్లేదు. యూనిట్ 1 మీ నోట్స్ మీ దగ్గర ఉంది. ax plus by plus c is equal to c అనే లీనియర్ డయోఫాంటైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే here first you find d is GCD of AB. GCD of AB తీసుకుంటే d అవుతుంది. if d divides c then only this equation has solution అని చెప్పాం. అక్కడ dbc AB GCD of AB is d అనుకోండి. if d divides c then only this equation has solution అని చెప్పాం. ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి. ax minus my is equal to b is linear Diophantine equation. This equation has solution if the GCD of a and minus m, then d అనే symbol తీసుకోండి. if the GCD of a and m is d, if this d divides b,
equation 2 has a solution. If D is AM, then D divides B. D divides this RHS లో ఉన్న number ని divide చేస్తుంది. Then this has a solution. If x naught y naught, suppose దీనికి x naught y naught ఒక particular solution అయితే, then the general solution is given by x is equal to, మీరు ఇక్కడ చదువుతారు, if x naught y naught is solution of this ax plus by is equal to c అయితే, then general solution is equal to x naught is equal to x naught minus a by d into t, and y naught is equal to y naught plus b by d, sorry, a by d into t అని చెప్పుకుంటారు. అక్కడ a b లో రాసింది, ఇక్కడ m a లో రాయండి. అక్కడ d వచ్చేసి in first unit GCD of AB, but here d is GCD of AM, d అన్నమాట. If d divides this b RHS value, then it has equation 2 has solution. If x naught y naught is one solution, then another solution is x is equal to x naught minus of minus m by dt అంటే plus m by dt, and y is equal to y naught plus a by dt, where t is integer. So what is the conclusion, ma? Suppose this is the linear congruence, it can be written in the form of linear Diophantine equation. We change that linear congruence, we change this linear congruence into linear Diophantine equation. We change the linear congruence, ఇది linear congruence అంటే ఇలాంటి linear congruence ని we change it into linear Diophantine equation. కాబట్టి ఈ linear congruence కి solution కనుక్కోవాలి అంటే it is enough to find the solution of this linear Diophantine equation. Already we know how to solve this linear Diophantine equation. Okay, already in first unit we learned the linear Diophantine equation and how to solve the linear Diophantine equation. Okay, ma? So here, suppose our aim is, see the linear congruence here. Our aim is to solve this linear congruence. It is enough to find the solution of the linear Diophantine equation, which makes in the form ax minus my is equal to b. Okay. Now the theorem, we will see the proof in the next class, but see the statement, the linear congruence ax congruent b module has solution if d by b where d is equal to am, where d is equal to am. Okay ma, this is linear congruence equation. Solution కూడా దీనికి ఏం పెద్ద రాసేది ఏమి ఉండదు అన్నమాట. Linear congruence equation, okay, we observe that linear congruence equation, linear congruence of the given one is equivalent to linear Diophantine equation this. And also we know this is solvable if d divides b. So this is nothing but, the linear congruence is nothing but linear Diophantine equation. So it has solution if d divides b. Already we see there. Kabatti it is nothing but, linear congruence is nothing but linear Diophantine equation. So it must be solvable if d divides a. Okay, we see the solution theorem proof in the next class. First you understand this linear congruence. The congruence which is in the form of ax congruence b module is called linear congruence. We observe, after definition we observe that this linear congruence can be reduced in the form of linear Diophantine equation ax minus my is equal to b. Here m is mod m. Okay, m is mod m. Okay ma, we will continue in the next class.